समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रिय भाई भणी माने ए क्रिस्टियन चैनल देखिथिबारु मु आपण मान को स्वागत करी। आज आपण को निकट रे एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो नै किना आसी अछि जहा आज दिन मानन करे आपण माने देखिबा को पाई पारो छुंती जा हॉलीवुड सिटी बा कंट्री आमे देखिबा पाउछु जा शक्तिशाली देश अमेरिका रे निया लागि जाई अछि। वर्तमान एबे पर्यंत नाम ही थरु नाई बा थमु नाई बे पर्यंत मोर प्रिय बंधुगण माने आज जो प्रकार परिस्थिति भयंकर परिस्थिति गति करी अछि अमेरिका देश रे। अमेरिका देश होची अनेक शक्तिशाली विभिन्न धर्म अवलंबी माने से स्थान रे बसवास करती। विभिन्न प्रकार हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध विभिन्न प्रकार लोक माने सेही अमेरिका देश रे बसवास करती। मात्र ए 2 दिन तले निया लागि जाई अछि। वर्तमान से अमेरिका देश रे से निया को लिभेबा पई एबे पर्यंत पानी अंठु नाई बा हेलिकॉप्टर रे सेही पानी नै किना जो प्रकार बाबदरे से निया को लिभेबा पई चेष्टा प्रयास करूचंती तथापि एबे पर्यंत पारु नाहंती। एते अनेक जा टेक्निकल उद्भावन करि अछंती अमेरिका देश रे अनेक विषय वस्तु रही अछि से देश मानकरे। मात्र अमेरिका रे लोक मानकर छेता हजि जाई अछि। प्रिय बंधुगण माने सेही अमेरिका देश रे 24 लोक माने मृत्युवरण करि सारलेनी आउ 23 लोक माने हत हेई अछंती। प्रिय बंधुगण माने आमे देखिवा पाउछु जहा कि 13,000 कोठ जळी फांस हेई गलानी। घर द्वार सबु पड़ी फांस हेई जाउ अछि। मोर प्रिय बंधुगण माने आउ 70,000 लोक घर छाड़ी पळेबार संभावना होई अछि। प्रिय बंधुगण माने आपण माने देखि पारो छंती जो प्रकार परिस्थिति रे समस्याटा गठी अछि बा सेही स्थान रे आमे देखिवा पाउछु जहा उपराष्ट्रपति जा कमल हरिशं को घर लागिवार संभावना रही अछि। लोक मानकर मुंड एवं तांकर छेता फेरी जाई अछि। आपण को निकट रे एक वाक्य उपस्थापन करा पई चाहे प्रिय बंधुगण माने आपण माने आरंभ शेष पर्यंत देखंतु जहा कि मात्यु लिखित सुसमाचार तार 24 पर्व तार 36 पद एही प्रकार लिखाई छी। किंतु सेही दिन ओ दंड विषय रे केही जानती नाही, स्वर्गर दूत माने किबा पुत्र सुधा जानती नाही, केवल मात्र पिता जानती। आउ नहंक समय रे जे प्रकार गटितिला मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय रे सेही प्रकार गटिबो। कारण जल प्लावनर पूर्ववर्ती समय रे जहाज रे नहंकर प्रवेश करिबा दिन पर्यंत लोके जेपरि भोजन पान एवं विवाह करिबा व विवाह देवारे प्रभुत्व तिले, पुणी जल प्लावन आसी सेमानंको बसाई न नेबा पर्यंत जेपरि जानी नथिले मनुष्य पुत्रंकर आगमन मध्य सेही प्रकार हेबो। प्रिय बंधुगण माने आमे देखिवा पाउछु नहंक समय रे प्रभु जल प्लावन द्वारा लोक मानकु विनष्ट करितिले। जा पापमय जगत बा पाप परमेश्वर को दृष्टि रे बहुत अति मंद कार्य कले। सेति पई परमेश्वर दुखित हेले एवं जल माध्यम रे जगत को भ्रष्ट करितिले। हाँ मोर प्रिय बंधुगण माने ए 2025 मसिया रे कोन सतरे प्रभु भ्रष्ट करिवे कि? चलतु आ गोटे पद मु देखेवा को चाहे। सेही पदरे लेखाई
ଜଳ ଯେତେବେଳକୁ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ନହ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେବ, ସମସ୍ତେ ମନ ଫେରିକିନା ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। 120 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଏ ବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନହଙ୍କ ଯୋଉ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାହାଜରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଖାଇ ପିଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର, ଦୁଷ୍ଟତା, କେତେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କଲେ। ତଥାପି ନହଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଜଗତ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା। ସେହି ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଏହି ଶେଷ ଯୁଗାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ଯୋଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାର ଶିଷ୍ୟ ପିତର ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତୃତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ଯୁଗ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ ବୋଲିକିନା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ବା ଅଗ୍ନି ରଖାହେଇଛି, ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଅଗ୍ନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରିଅଛି, କାଳେ ହେଇପାରେ କି? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ 10 ପଦରେ ଲେଖାଇଛି, ନାଇଁ 9 ପଦରେ ଲେଖାଇଛି ଏ ପ୍ରକାର, ବିଳମ୍ବ ବଳି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେହିପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗି ଅଛନ୍ତି ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ସେହି ନିଆଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ବା ରବ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ସେ ଆମେରିକାବାସୀ ମାନେ କାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେହି ଆମେରିକା ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଭଳିଆ କିଛି ନୁହେଁ। ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ 10 ପଦରେ 6 ପଦରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେହି ଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହା ଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ, ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ଏବେ ଆମେରିକା ଦେଶ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଘଟୁଅଛି, ଯାହା ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, ଯାହା କାଠ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କି ଏ ପ୍ରକାର ଘର ଦ୍ୱାର ନିଆଁରେ ଜଳିବ, ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ମାତ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ 10 ମହଲା, 50 ମହଲା, 100 ମହଲା ଏମିତି କୋଠରୀ ତିଆରି କରୁଅଛନ୍ତି ଲୁହା ଦ୍ୱାରା। ମାତ୍ର ସେ ଲୁହା ଦ୍ୱାରା, ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଦେଶବାସୀ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଜବୁତ ଘର ବନାଇଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିଆଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଳୁଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ତରଳି ଯିବ। ସୁନା ହେଉ ବା ରୂପା ହେଉ, ଗହଣା ଯେତିକି ସାମାନି କ'ଣ ହେବ ବା ତରଳି ଯିବ। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ 12 ପଦର 6 ରୂପେ କୁହେ, ସେହି ଦିନ
ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ରତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବା ଚାହାନ୍ତି। ସେହି ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବରେ ହୁଏତ ଏବେ 24 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ଘର ଦୁଆର ସବୁ ସୁନା ବାନା ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେରିକାନ ବାସୀମାନେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଅଛନ୍ତି ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାବଦରେ ଯା ଆମେରିକା ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧର୍ମଚାରୀ ବା ନିଜର ପବିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଅନେକ ବାସ୍ତବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟତା ପାପ ଉପରେ ପାପ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେହି ସ୍ଥାନର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସେହି ନିଆଁ ଲିଭିବାର ତାର ନାମ ହିଁ ନେଉନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କାଳେ 2025ରେ ଅନ୍ତିମ ଘଟିବ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ମଣିଷ ଅଟୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।